पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित अगे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अपने साथियों ने पंजाब कांग्रेस अज पंजाब के गवर्नर नूं। हाँ जी, अज मैं ते बाजवा साहब ते रंधावा साहब तमाम लोग असी गवर्नर साहब नूं जिहड़ा मूसेवाला साहब दा ये हादसा होया है ਉਹਦੇ मुतलक मिल के आए हैं और तमाम चीज़ों बारे जानकारी दे के आए हैं कि किस तरह पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और ये सीधा सीधा सिद्धू मूसेवाला साहब की जान बचाई जा सकती सी जे पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान ते पंजाब दे DGP सजीदगी विखाउंदे। जिस तरह जिस व्यक्ति नूं इंटैलीजेंसी ब्यूरो ने और रॉ दी रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत वड्डा खतरा दस्या गया सी उहदी जान नूं और उस तो बाद तुसी अज भी अखबारां च पढ़िया होना है कि एक शाहरुख नाम का व्यक्ति जिहड़ा एक महीना पहला पुलिस ने फड़िया और जिन्हें ये गल कही कि मैं सिद्धू मूसे वाले नूं रैकी करन गया सी मारन वास्ते, लेकिन उहदे कोले हथियारबंद व्यक्ति जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड सीगे उन्हां नूं देख के फिर मैं इस घटना नूं अंजाम नहीं पहुँचा सकिया तो मैं वापस आ गया। फिर दिल्ली पुलिस ने भी इन्हां नूं लिखिया, लेकिन इस दे बावजूद भी सिक्योरिटी वधाउण दी बजाए जिहड़ी कि साडी सरकार ने 10 व्यक्ति ते एक जिप्सी उन्हां नूं दित्ती सी, उन्हां दी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लई गई। और सब तो माड़ी गल की होई, ये कल सानू होम मिनिस्टर साहब साबका ने दस्या सुखजिंदर जी ने कि ये सीक्रेट डॉकूमेंट हुंदा है। अगर किसी दी सिक्योरिटी जिन्हों थ्रैट हैगा और सिक्योरिटी घटा भी रहे हो तुसी, और किहड़े मापदंड तुसी लए, लेकिन वो जनतक नहीं कर सकते फोकी शौहरत दे वास्ते कि असी फेसबुक ते भगवंत मान जी ने लिखिया कि असी मूसेवाला दी ते डेरा ब्यास दी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। और ठीक दूजे दिन इस दुर्घटना नूं जिहड़ा है ये तुसी देखिया जो होया। सो कहण दा भाव अज जिहड़ा असी मिल के आए हैं ये बहुत वड्डी अनहोनी है, जिहड़ा मैं समझदा हर व्यक्ति अज डर रहा है। और अज भी दिन दिहाड़े एक बस नूं लुट लिया गया, ड्राइवर ते कंडक्टर दे कंन नाल पिस्टल ला के। ये हालात ने लॉ एंड ऑर्डर दे और असी ये मंग करके आए हैं कि एक तो NIA दी इंक्वायरी होनी चाहिए है। ਜਿਹੜੇ ऑफिसरां ने कोताही की और बिना फाइलां चेक किए सिक्योरिटी वापस ली उन्हां ते FIR दर्ज होनी चाहिए है। ईवन भगवंत मान जी ने ये सारी जिहड़ी घटना बींगे होम मिनिस्टर जिहड़ी आपदे फेसबुक ते पाई कि जिहड़ा गुनाह किया जिहड़ा नहीं पाउणा चाहिए सी दसना, जिहड़ा ये सीक्रेसी लीक की पूरी बनती कार्रवाई, बेशक वो मुख्यमंत्री है, बेशक वो होम मिनिस्टर है, बेशक वो नीचे कोई भी व्यक्ति है, उन्होंने होनी चाहिए है। इस मुतलक असी अज ये डेलीगेशन लैके ये मंग करके आए हैं कि उन्होंने ऑफिसर साहबाना ते बनती कार्रवाई सरकार ते होनी चाहिए है, जिन्हां दी वजह दे करके एक प्यारा साथी साडे तो चला गया। राजा जी ने तो साडे सारे डेलीगेशन ने गल की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक स्पैशल ये भी एस्पैक्ट लिया है कि सिक्योरिटी अप्रेजल होण ते ही सारे सिक्योरिटी दी जाती है। अप्रेजल तो बिना किसी की सिक्योरिटी वापस ली नहीं जा सकती। ਅਸੀਂ ये भी गल कही है कि थोड़ा जिहा स्टडी करो कि केजरीवाल साहब जिहड़े दे आका ने भगवंत मान जी दे, इन्हां नूं किस कैपेसिटी च इत्थों 90 बंदे दिते गए या 82 बंदे दिते। राघव ਚੱਡਾ जी जिस तरह बाकी दे सारिਆਂ ਦੀ कैटेगरी एक बनाओ, राज्य सभा के बाकियां नूं 2-2 3-3 दिते, इन्हां नूं 50 55 60 एक घर दे उत्ते 5 स्टैंड गार्ड्स इन्हां नूं
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ? ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹੋ ਕੱਲੀ NIA ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ NIA ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਏਅਰ ਮਾਰਕਟ ਦੈਟਸ ਦ CBI। NIA ਕੋ ਬੈਟਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਪਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ AN-94 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਕੋ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੇਖਿਆ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਬਲ ਨੇ, ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਟਰਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੂਸਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਕੱਲ 2 ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਿਸ। NIA ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਬੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਅਭੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਫॉर ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਵਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਰ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸ਼ੋ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ। not only singers there, other people, there are so many other people. देखो अगर जलील किया जाएगा, सिक्योरिटी के नाम पे जलील किया जाएगा, किसी तो 2 सिक्योरिटी गार्ड सी उन्होंने तो एक वापस ले लिया गया, अज फिर ऑर्डर कर दिते गए। हुण जिहड़ा XMLA नॉर्म्स बनाया सी भी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दा, कल्लू घारा के नाम पे एक सिक्योरिटी वापस ले ली। कोई कहता DG कहता कल्लू घारा के नाम पे है, मुख्य मंत्री कह रहे कि नहीं ये वापस ले गए है। ਇਹ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੇ 25 ਔਰ 45 ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਮੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੇ ਵੀ 820 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 410 ਹਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 1640 ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ IB ਤੇ ਰॉ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਦੀ ਵਾਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਛਾਤੀ ਐ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। DGP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਚੱਲਿਆ AK-94 ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। DGP ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਣ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? DG ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਖਾਉਂਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-10 ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਸਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, NIA ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਲੈਟ ਦ NIA ਕਮ, सारे एस्पेक्ट को स्टडी करेगा। गैंग वॉर भी आज फिर डाला जा रहा है कि अगले की बारी है।
जिम्मेदारी कब फिक्स होगी? इसका मतलब ये नहीं है कि फलां सरकार ने वो किया और हम भी ये करेंगे, या किसी का ये पहले होता आ रहा है तो अब भी होता आएगा। ये नहीं, ये कोई सवाल नहीं। मेरे कहने का मतलब ये कब रुकेगा? क्या डीजीपी का एक बयान कि भाई ये बाहर लोगों ने, जैसा कि वो बेचारे ने, अब देखो सिंगला साहब को इन्होंने पकड़ा है। सिंगला साहब को पकड़ने वक्त जब आप लोगों ने मीडिया में लेकर आए तो सिंगला साहब ने कहा कि मैं सही समय ये साजिश है और वक्त आने पर बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ है। तो 3 बार जब रिमांड के बाद उनको भेजा गया तो उनके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी मदद कर रही है। ये बाहरली, ये तो एक पक्का बयान हो गया कि बाहर वाली ताकतें इसके ऊपर। बाहर वाली कौन सी ताकत है? पकड़ा तुमने, आज तक वो वीडियो नहीं आया। मेरे कहने का मतलब लोगों को केवल बेवकूफ ना बनाया जाए, केवल छोटी वन साइडेड आकर आपके सामने बात करते हैं। भगवंत मान मीडिया के सामने क्यों नहीं बैठते? उनको मीडिया के सामने बैठकर हर चीज का जवाब देना चाहिए। 2.5 महीनों से मुख्यमंत्री मीडिया के रूबरू नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना सेट पैटर्न बना लिया कि मैं एक तरफा बोलूंगा। और कुछ मेरे साथी, मैं सबको नहीं कहना चाहता हूं, वो जो कहते हैं वो चलाते हैं, वो जो कहते हैं वो चलाते हैं। आज भी एक ऐसे व्यक्ति ने कहा कि हम लोग राजनीति कर रहे थे मूसेवाला के उसके ऊपर। हम राजनीति नहीं करने गए। उनके बाप ने कहा, हमने उनसे बाप से पूछा कि आप क्या चाहते हो? कहते मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, मैं लड़ाई हार चुका हूँ, मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर आप मेरे बेटे की लड़ाई लड़ सकते हो तो लड़ो, मैं नहीं लड़ सकता। कईयों ने कहा कि हम धरना देंगे, क्योंकि हमने माँ बाप से पूछना है। अगर माँ बाप कहेगा, कई बार माँ बाप ये समझता है कि शायद मेरे बेटे की डेड बॉडी को लेकर ये सड़क पर आ गए। हम परिवार के साथ हैं, इसलिए 3 दिन से पूरी कांग्रेस, क्योंकि वो मेरा खाली कांग्रेस का एक वो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं सी, साडा दोस्त भी सीगा। और उन्होंने बाप ने ये गल कही कि आपकी वजह से 2 साल मेरा बच्चा जीवित रह गया क्योंकि हम लड़ाई लड़ते रहे सिक्योरिटी की उसके साथ। ये उनके पिताजी ने कही बात। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले दोस्त मेरा फोन चकदा रही विड़ेंग, मैं अगली जिंदगी तेरे नाल सौखी कट लवांगा, क्योंकि एक परिवारक रिश्ता है। धन्यवाद।